So we now start. So that since we have already discussed in much more than detail for 8085, for 8086 all the instruction set what we are having is just means now to a large extent it is more or less kind of self-study, means no new phenomenon as such is there. Only thing is that some change in the register name, some change in the instruction type and like that. Except that there is no much, what we can say, significant theme which one should care about. So by and large, then I have said that I will put some PDF of 86. Then one student may don't know, may not be put the. It's not put. So it's now we are in 2022. So everything is available to you. So instruction, the moment at which with the help of Google you put type instruction set of 86, then you will be getting a bunch of instructions which you can very easily correlate to. So the theme, that is what is the major theme for 8086 is its segment and offset structure, its register set and its address and data bus, for ensuring that there should not be confusion if you decide to think about. We have decided to have 8 bits of data bus, right? Attendance figure. So anybody who has gone through instruction set and would like to add something, so to start with we go for what kind of instruction set? Data transfer. Data transfer instructions. Then anybody who has gone through some details of instructions, anybody has studied? Yes or no? No? Okay. So just I think that by Friday we should be able to finish the instruction set because most of the things which are required to be studied in microprocessor have already been studied for 8085. So for 8086 only when we go for the instruction set, the idea is very much clear. Only thing is how it is exactly represented in 8086 is important. Then one more thing is that the 8086 is having longer instruction format. 8085 instructions were how many bytes? 8085 instructions were only 1 byte, 2 byte or 3 byte. For 8086 it is longer, but that doesn't make any difference because when we read the first byte we come to know about what the next bytes would be. So since it is having more number of instructions, more number of registers and more ways to address the operands, the instruction set becomes bigger. But the theme, I again repeat, what is the theme of a microprocessor? Means suppose that you are asked to explain microprocessor in minimum possible words, minimum possible sentences. Number 1, it contains some internal register set. It contains instruction decoding unit. It is able to decode the instructions and execute them. For that purpose, instructions lie in the memory. For that purpose, microprocessor is having address bus, data bus and control bus. With the help of this external bus, microprocessor reads the instructions as well as data from the memory. It can store back data into the memory. And moreover, most important is for this entire thing to be meaningful to human being user. This entire thing to be meaningful to human being user, what we must have? All this microprocessor business to be meaningful, to be useful for the user in real life, and user is human being, it must at least have one output port and one
input port. What these ports are? These ports are nothing. What these ports are? These are some memory locations whose no, that you can change bits of any memory location. An input port or an output port is nothing but some memory location of the processor. What it means? But every memory location is not called as input port or output port. So, what is the difference? What is the essential feature for that a particular location to be called as input or output port? Address. Huh? What is that? It is that memory location whose pins have come out and accessible to the user. असं मेमरी लोकेशन ज्याच्या पिन्स बाहेर आलेले आहेत की इनपुट पोर्ट असेल तर ह्युमन बिईंग ती मॅन्युअली वन किंवा लो किंवा हाय करू शकतो, विच मायक्रोप्रोसेसर कॅन रीड. आणि आउटपुट पोर्ट असेल तर अशी पिन ज्याला आपण एलईडी जोडू शकतो जेणेकरून ती लॉजिक 1 आहे का लॉजिक 0 मी बघू शकतो. सो इनपुट पोर्ट और आउटपुट पोर्ट is nothing but a memory location whose pins have come out accessible to the human being, right? So all kinds of things are embedded in this entire setup: instruction set, memory interface, internal register set, internal decoding and execution unit. So it's just like now. Earlier, microprocessor was considered to be so typical that we have to learn 8085. It means normally people used to spend a lot of time in learning one processor. Now it is just like, suppose if you say that you want to construct home. So what you need, you will म्हणजे घर बांधायचं आहे किंवा घर तयार करायचं आहे तर त्याचे काही इन्ग्रेडियंट्स आहेत, ते ब्लॉक्स आहेत. ते ब्लॉक असले की घर झालं. ते वेगवेगळ्या प्रकार तुम्ही यू हॅव फ्रीडम. सो लाईक दॅट टुडे लिसन व्हेरी केअरफुली when even though we are in 2022, even though we spent a lot of time in learning a processor which is now no longer in practice, the idea behind all these things is we should get a complete concept, a generic theme. What is microprocessor? Microprocessor means these things. Means microprocessor means some internal element where it will decide what to do depending upon what it receives. It receives a machine language, means it receives something in ones and zeros, and based on that it decides what to do. Is it right? So microprocessing, I am again repeating because this is important. This is something which is not so easily available on the internet in such simpler explanation. So here, even if the entire instruction set is given for self-study, there will be some kind of confusion. You will interact and you will come out with the answer. So microprocessor is a if we look at the only chip as microprocessor, is some hardware arrangement consisting of digital resources like gates, so that it is able to decide something based on what it receives. If this is received, this is to be done. If this is received, this is to be done. If this is received, this is to be done. And after restart, after reset, it should configure itself to receive from some fixed address. So
the first machine cycle after reset is automatically designed so that it is hardwired. म्हणजे वर्गात उदाहरण दिलं की सगळ्या कॉपी कुठे ठेवल्या त्याची चिठ्ठी शर्टच्या खिशात आहे. म्हणजे कॉपी कुठल्या खिशात कुठल्या क्वेश्चनचं आन्सर आहे ही कॉपी ती चिठ्ठी शर्टच्या खिशात आहे ते माझ्या डोक्यातच पाहिजे. ते आणि कुठे स्टोअर करता येत नाही. दॅट इज द केस फॉर एनी मायक्रोप्रोसेसर. सो मग आता प्रत्येक मायक्रोप्रोसेसर वेगवेगळं. फॉर 8085 वी हॅड प्रोग्राम काउंटर which used to after power on we forcefully reset the processor so that it begins from fixed address. So what reset does? Reset makes initializes program counter to 0000 H, all 60 bits 0. Like that for 8086 now there is. आता असं का केलं? Again those designers आणि हेच चांगलं का तेच चांगलं असं म्हणता येत नाही. कारण काही ठिकाणी असं आहे, काही ठिकाणी उलट आहे. somehow designers might have thought this is convenient to them. किंवा आपण जेव्हा when a human being is involved and it is not no robotic, human beings goes by some kind of his own notions. मला असं वाटतं. So like that what 8085 was, what was happening with 8085? It was having program counter which was becoming 0000 H, right? So that it was fetching the first instruction from that address. Now for 8086 what should happen? Anybody? By chance knowing it, by chance surfed it, what it does? No? What should happen and which, okay, I asked, काल पण थोडं शिकवलं आहे त्याच्या which register should be initialized to a specific value after reset for 86? Which registers should be initialized to a specific value after reset for 86? Stack pointer. If आता मग सगळेच का करायचे नाहीत? एक एक कुठल्या चांगल्यापेक्षा आपला बऱ्यापैकी व्हॅल्यू दा असं की आकडे बरे वाटतात मला. तर नंबर 1 हे जर करायचं म्हणलं, व्हेरी केअरफुली, रिसेट नंतर हे सगळं करायचं म्हणलं ते सोपं नाहीये. त्याच्याकडे तुम्हाला सगळं हार्डवेअर डिझाईन करायला लागतं. मग आता समजा असं तुम्हाला सांगितलं आता हा एकदा परीक्षा आली अभ्यास करा, बस सगळ्या विषयाचा अभ्यास करूया, याचा हा करेल. बाकीचे काय म्हणतील कुठल्याच विषयाचं करूया, कारण सगळ्या विषयाचा अभ्यास करणे काही सोपी गोष्ट नाही. मग काय करणार? आता समजा कुठला आता हा काही DTC काय सोपं असते, MCQ असते, सुटतच आहे. कुठला आता तुझं DM अवघड आहे फॉर एक्झाम्पल. तर म्हणजे आता DMचा अभ्यास केला नाही तर चालणारच नाही आहे, म्हणून तो करायलाच पाहिजे. म्हणजे कमी सगळ्याचा अभ्यास करण्या इतके आपले रिसोर्सेस नाहीत. तसं आता somebody says stack pointer should be initialized. करता तर चांगला आहे, पण काय आवश्यक आहे का? मग काय आवश्यक आहे? मी आणि हिंट देतो. 2 registers of 8086 must be, if 8086 has to function properly, 2 registers must be initialized to a specific value. What those are? Code segment and instruction pointer, right? 8086 fetches the instructions. You know what I mean? 8086 fetches the instructions. Sometimes right. Actually there are many ways. असं फळावर लिहिल्यामुळं कदाचित मला वाटतं वेळ थोडा जातोय, पण you are able to, म्हणजे वाचत असाल तर you are able to get the consolidation of what is being stated. 86 fetches the instructions आणि हे जास्त एम्बॉस होऊन मी लिहितोय from memory using CS as segment base. CS segment base नहीं, using segment base
from CS and offset from IP. Offset from IP, right? And obviously after reset you will read the first instruction. So after means after reset काय ऍक्टिव्हिटी पाहिजे तर बस इंटरफेस युनिट has to read from memory and treat it as an instruction. And when it is reading something from memory for treating to be instruction, it generates a 20-bit address which is, आता हे एक नवीन कन्व्हेन्शन सोपं आहे का अवघड नाही, लक्षात ठेवून घ्यायच्या पुढे काय CS:IP म्हणजे काय? CS किती बिट्स आहे? 16 बिट्स आहे. त्याच्यावर 4 शून्य द्यायचे. 16 बिट 4 शून्य म्हणजे 20 बिट झालं. त्यात IP ऍड करायचा डायरेक्टली. इज इट राईट? और CS into 10 hex plus IP or CS into 16 decimal plus IP, right? CS वर 4 शून्य plus IP किंवा CS into 10 hex plus IP. So CS means CS:IP point to the instruction, or CS:IP actually generate it or जनरेपेक्षा CS:IP अगदी शब्द म्हणजे आपण वर्ब जो वापरतो की ब्रॉडली अर्थ पॉइंट करा पण नेमका स्पेसिफिक असतं. CS:IP form a 20-bit address from where the instruction is fetched by 8086. Is it right? So for fetching the instruction both of these play a role. Therefore after reset if you want that आता आपला PC आहे, रिस्टार्ट तुम्ही गेला सुरू केला की प्रत्येक वेळी तोच येतो ना. सो इफ यू वॉन्ट दॅट सम स्पेसिफिक थिंग शुड हॅपन एव्हरी टाइम इट मस्ट पॉइंट टू सम स्पेसिफिक ॲड्रेस वेअर दॅट काइंड ऑफ प्रोग्राम विच इज नॉट अफेक्टेड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ पॉवर इज स्टोअर, राईट? सो for 8086, why we cannot explore? They have decided that CS is reset, means after reset CS becomes FFFFH and IP becomes 0000H. So where the first instruction is FFFF0. Is it clear? If 8086 reads the first instruction from FFFF0. Sometimes this it's a convention again, but nowadays with everything being typewritten, the things have that change. To get it differentiated from O, असं तुम्ही कुठे FFFF आणि 0 ला असा काढतात म्हणजे O आणि तो जमनी गुण आहे म्हणून FFFF0H. From this address the program starts. Now remember that 8086 based computers were there for quite long time. 8085 नंतर 8086 म्हणजे 8085 हा सुरुवातीला म्हणून ठीक होता पण त्याची बरीच लिमिटेशन होती. ती ओव्हरकम करून 8086 प्रोसेसर काढला आणि त्या 8086 प्रोसेसरवर बेस्ड कम्प्युटर बराच काळ चालले. सो इन दॅट इफ यू नो फाइंड कसं आहे 20 बिट 1 मेगाबाइट मेमरी आहे. आता 00000 आणि हे किती येईल FFFFF हा शेवटचा, बरोबर आहे? मग आता व्हॉट हॅपन्स, हे कुठं आलंय? आणि इथं काय असायला पाहिजे? So first instruction is there at FFFF0. What that will be naturally? तिथून प्रोग्राम सुरू झाला तर काय होईल? एंडलाच येईल.
मग काय असायला पाहिजे, तिथं जंप असते. इन्स्ट्रक्शन देअर की जंप समवेअर, जंप समवेअर, तिथं मेन प्रोग्राम असतो. आता अगेन व्हॉट आय थिंक इज दॅट दी sundry instructions we can discuss at any later point of time, or that you can go on your own. But what is important is, being computer science students, I should provide you more information about how things work further. So listen very carefully now, that even though today Pentium and further versions are there, using 886 we were having very good machines which त्यावेळी हे नव्हतं, विंडोज नव्हतं, डॉस. आता तुम्हाला कमांड CMD पर्यंत जाता तुम्ही याच्या हे करून रन करून, तर कीबोर्ड सारखा कीबोर्ड, डिस्प्ले सारखा डिस्प्ले आणि टेक्स्ट म्हणजे ग्राफिक्स नाही, असा अतिशय इफेक्टिव्ह हे होता कम्प्युटर. पर्सनल कम्प्युटर वॉज देअर बेस्ड ऑन 8086. सो नाव 886 having 1 megabytes of primary memory. प्रायमरी मेमरी म्हणजे काय, मी आता कसं होईल हे सांगितलं, म्हणजे कॉम्प्युटर ऑर्गनायझेशन सांगितलं होईल, ओव्हरऑल कॉम्प्युटर सायन्सच्या मुलांना जी माहिती पाहिजे ती पण होईल आणि 86 शी रिलेटेड पण होईल. प्रायमरी मेमरी म्हणजे काय, दॅट इज मेमरी विच इज डायरेक्टली ॲक्सेस्ड बाय दी बस ऑफ मायक्रोप्रोसेसर. बस म्हणजे काय, काय ॲड्रेस लाईन्स, डेटा लाईन्स, कंट्रोल लाईन्स. जी मायक्रोप्रोसेसरच्या ॲड्रेस, डेटा, कंट्रोल बसनं ॲक्सेस केली जाते ती मेमरी म्हणजे प्रायमरी मेमरी. मग आता त्या प्रायमरी मेमरीमध्ये काय काय असायला पाहिजे, 1 मेगाबाईट आहे बऱ्यापैकी होती, त्याकडे ती बऱ्यापैकी असायची. काय काय पाहिजे, कुठल्या टाईपचे कंपाऊंड पाहिजेत. काही मेमरी कशी पाहिजे, रीड राईट मेमरी, म्हणजे जी मायक्रोप्रोसेसर लिहू शकेल, वाचू शकेल. आणि मग आता त्याला बॅटरी बॅकअप हा एक कन्सेप्ट आहे, म्हणजे जरी पॉवर सप्लाय गेला तरी बॅटरी बॅकअप. आता रीड राईट मेमरीला चुकीनं आपण ते मागच्या वर्षी पण मी सांगितलं ऑर्डिनो रॅम असं वापरतो आपण, पण रॅम म्हणजे काय, फुल फॉर्म रॅन्डम ॲक्सेस मेमरी, म्हणून आपण असं वापरायला नको हा, कारण ही सगळी मेमरी रॅन्डम ॲक्सेस आहे डायरेक्टली. तर रीड राईट मेमरी RWM की जी नॉर्मली असं अपेक्षित आहे की पॉवर सप्लाय केलं तर त्यात काही राहत नाही. आणि काही मेमरी ही रीड ओनली मेमरी, त्यातली रीड ओनली मध्ये आता रॉम आणि EEPROM आणि EEPROM, म्हणजे पुन्हा तुम्हाला त्यात प्रोग्राम देखील करता येतं, पण शक्यतो मायक्रोप्रोसेसर कॉम्प्युटरमध्ये करायला जात नाही, त्यामुळे जरी रॉम म्हणलं तरी काय हरकत नाही. मग ती कशी पाहिजे, तुम्हाला हे तुम्ही हे ऐकलंय कधी, बायोस काय आहे ते, रॉम बायोस काय आहे, लॉंग फॉर्म काय, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस. दिस इज व्हेरी केअरफुल ना. आता कसं हे, आता कॉम्प्युटर चालू झाला म्हणजे काय, पहिला मायक्रोप्रोसेसर काय झाला, रिसेट झाला. मग मायक्रोप्रोसेसर रिसेट झाल्यानंतर कुठे येणार, इथे येणार. मग आता इथे येणार. ही जी मेमरी आहे मायक्रोप्रोसेसरची, समजा आता मी तुम्हाला आहे असं फार असं पुराण करत वाटेल, हार्ड डिस्क असते. आता माहित आहे, हार्ड डिस्क नसलेले पीसी असायचे पूर्वी. हार्ड डिस्क आता म्हणजे पीसीला हार्ड डिस्क नाही असा, म्हणजे आता
सिन्स यू आर इन 2022, कम्प्युटर असेल किंवा लॅपटॉप असेल, हार्ड डिस्क नसणे हा कन्सेप्टच नाही आहे. आर यू गेटिंग मी? इट्स प्रिझ्युम दॅट हार्ड डिस्क इज ए डिफॉल्ट कंपोनंट ऑफ पर्सनल कम्प्युटर. पण पूर्वी तसं नव्हतं. पूर्वी काय होतं, हार्ड डिस्क ही इतकी इझिली अवेलेबल आणि अफोर्डेबल नव्हतं. मग या 1 मेगाबाईट मध्ये सगळं काय पाहिजे. आता इथं आलो, मग इथून पुढे या 1 मेगाबाईट एरिया जो आहे त्याचे काही पार्ट करायचे आणि हा एन ला आहे. हा प्रॉब्लेम 86 च्या या व्हॅल्यू मुळे. त्या इथून मी कुठे जाणार, इथून जम्प जाणार आणि इथं सगळा माझा प्रोग्राम लिहिणार. इनिशियल जो प्रोग्राम हा कीबोर्ड, आता कीबोर्ड म्हणजे बऱ्याचदा तुम्हाला हे प्रश्न पडले देखील नसतील. कीबोर्ड जो आहे ना, कीबोर्ड तुमचा, तो कीबोर्ड हे काय आहे, आयओ पोर्ट आहे. कीबोर्ड इनपुट पोर्ट आहे. म्हणजे मायक्रोप्रोसेसर ते वाचलं पाहिजे. इन नको, इन पुन्हा मी शिकवतो. LDA सारखं मायक्रोप्रोसेसर शुड रीड दॅट पोर्ट. त्याच्यावर काय ते बघायचं. ऍक्च्युअल कीबोर्ड काय कोणाला माहिती आहे का, कसा असतो कीबोर्ड? म्हणजे कीबोर्ड असा मॅट्रिक्स एक असतो आणि त्याच्या जंक्शन पॉइंट की असतात. पण ऍक्च्युअल तुमचा जो ASCII कीबोर्ड आहे, तो कीबोर्ड जो आहे किती 101 कीबोर्ड आहे तो, बरोबर. तर हे कोण माहिती आहे, त्याच्या आतमध्ये काय असतं, कीबोर्डच्या आतमध्ये ऍक्च्युली बघा, लिसन व्हेरी केअरफुली. कीबोर्ड आता मायक्रोसॉफ्टने काय करायला पाहिजे की कीबोर्डवर कुठली की प्रेस केली, हे मायक्रोसॉफ्ट हुडकून काढायला पाहिजे. ते कसं हुडकून काढणार? नाही, समजा आणखी एक पर्याय, एकूण 101 की आहे. मग एका पोर्टला किती लाईन्स असतात? 8 लाईन्स, बरोबर. 12 13 पोर्ट घेतली, 13 पोर्ट्स घेतली, काय होईल लक्षात आहे. म्हणजे अगदी इतकं सोपं आहे. असं आहे की त्याला ITI लेवलचं वाटेल, पण इतकं कोण सांगतच नाही. तर ही एक पिन आहे मायक्रोप्रोसेसरची, इंटरनली ती पुलअप केलीच आहे. म्हणजे असं आहेच, हा 5K चा रेजिस्टर असतो आतमध्ये आणि +5 ला जोडलं जातं. ही बाहेर, ही पिन बाहेर आलेली आहे. काहीच केलं नाही म्हणजे हे किती वाजलं जातं. इफ नथिंग इज डन, इट इज रेड एज लॉजिक 1. आणि इथं स्विच जोडला मी आणि ग्राउंड केलं. ही माझी की आहे, बरोबर. ही की आहे. ही की मी प्रेस केली, काय झालं म्हणजे I have got one port line. That port line is normally logic 1 and a switch, press switch is connected between that port line and ground. When I press the switch, that line is read as 0. Is it right? मग आता 101 कीज आहेत एकूण माझ्या कीबोर्डवर. मग आता मला त्यातली कुठली की क्लोज झाली, कसं काय करायला लागेल. LDA F000 चेक करणार मी. लक्षात आलं का? मी सगळी पोर्ट लाईन्स 13 पोर्ट आहेत, 13 पोर्ट मी रीड करणार बघा. म्हणजे 13 पोर्ट रीड करणार आणि त्यातली कुठली की क्लोज झाली का हे चेक करणार आणि ही की क्लोज झाली कळणार मला.
ह्या सगळ्या स्किलमध्ये प्रॉब्लेम काय आहे? टाइम. मला प्रत्येक हे करायला लागणार टाइम. मग आता त्याला दुसरा उपाय काय असतो? की मॅट्रिक्स करता येतो. आणि एकतर आणि 13 पोर्ट लाईन्स म्हणजे खूप हार्डवेअर जाणार, 13 पोर्ट लाईन्स बल्कि होणार. त्याच्याऐवजी मॅट्रिक्स करता येतो 9x9 किंवा 8x8, 10, 16x8. मग मी काय करणार, काही पोर्ट म्हणजे आता हे बेसिक्स आहे, 4x4 चा घेतला असेल सोपा. तर ह्यात मी ह्या आउटपुट लाईन्स आणि ह्या इनपुट लाईन्स मी काय करणार, इथं 1 1 1 0 आउट करणार, राईट करणार. इथं 1 1 1 0 राईट करणार. आणि या प्रत्येक जंक्शनला इथे की आहे. आणि हे रीड करणार. मग आता जर का ह्या 4 पैकी कुठलीही की क्लोज नसेल तर हे काय रीड होणार? हँगिंग आहे म्हणजे 1. आय विल रीड these 4 lines as 1 1 1 1. समजा ही की क्लोज असेल तर 1 0 1 म्हणजे 1 1 1 0 आउट केल्यावर मला 1 0 1 1 मिळत असेल तर ही की क्लोज. यातली कुठलीही की क्लोज नसेल तर मी 1 1 0 आउट करणार. यातलं चेक लक्षात आलं ना? सो दिस इज मॅट्रिक्स टाईप ऑफ की. पण त्यात सुद्धा मला काय करायला लागतं, मायक्रो प्रोसेसर आय हॅव टू स्पेंड टाइम. म्हणजे समजा आता आज एवढी मुलं आहेत, म्हणजे कोणतं कोण काहीतरी अजून थोडंसं कळलं नाही किंवा काहीतरी आय डोंट नो किंवा डिफॉल्ट भीती असेल काहीतरी असेल. तर आता समजा असं आहे, हे रुटीन प्रोसेस आहे की बाबा आज मला थोडा वेळ झाला, अदरवाईज सव्वा लेक्चर असतं तर साधारणतः लवकर मुलं येत नाही. मग आता अगदी तुम्ही नियमानुसार मी येणार, माझं चालू करणार, तुम्ही यानंतर येऊ नका. ती इवन दो इट इज ए हायली थिओरिटिकल अँड करेक्ट कॉन्सेप्ट, प्रॅक्टिकली इज मिनिंगलेस कॉन्सेप्ट. म्हणजे कधी काय समजा असं मी ठरवलं सगळी मुलं आल्याशी मी लेक्चर घेणार नाही, काय होईल? मला लेक्चर घेता येणार नाही, तर सगळी मुलं काही येणार. एक एक्स्ट्री. दुसरं मी येणार, लेक्चर सुरू करणार, एक हा त्रास तोच आहे आणि लेक्चर सुरू होईल. पण त्याचा उपयोग काय होईल? बऱ्याच जणांचं पुढे. पण नॉर्मल केस काय, साधारणतः एक कॉमन सेन्स, बऱ्यापैकी मुलं आले की मी लेक्चर सुरू करणार. मग आता असं जर का मी बघा उदाहरणाचं नाही लॉजिक बघा कसं आहे. आता मग समजा मी आता असं म्हणलो की बऱ्यापैकी मुलं आले तर लेक्चर सुरू करेन. मग मी काय करणार, मलाही वेळ काढायचा आहे, मी 1:15 येणार तिथं त्या मेन गेटपाशी येणार, एक चक्कर टाकणार, किती आलं बाबा आता राहायचे 3 आली, पुन्हा परत जाणार, मी इकडे एक चक्कर मारून येणार, पुन्हा इथे येणार 10 आली, पुन्हा परत जाणार. मला लेक्चर घ्यायचं आहे, म्हणजे इंटेन्शन बद्दल काही डाऊट नाही, पण बऱ्यापैकी मुलालाही घ्यायचं आहे. मग काय होतंय, मी येतोय चक्कर मारतोय, माझा वेळ जातो. कशाचा वेळ जातो माझा? किती मुलं आली आहेत हे बघण्यात माझा वेळ जातो. आणि मला दुसरा काहीतरी अभ्यास करायचा, काहीतरी ऍक्टिव्हिटी करायची, मला करता येत. मग आता मी काय सांगून देणार आयडिया, मी तिथे येण्याला सांगणार की बाबा 50 मुलं आली की मला फोन कर, राईट? ते सांग, मी देणारच नाही, मी केबिन बसून सांगणार 50 मुलं की फोन कर. म्हणजे मी काय करू शकतो, त्या 50 मुलं कधी येतील निश्चित नाही आहे ना. त्यामुळं जी गोष्ट निश्चित नसते ती मी स्वतः बघत राहतो, माझा वेळ जातो, म्हणून ती इंटरप्ट ड्रिव्हन झाली. हा मला फोन होतो, तुम्ही काम करू शकतो. तसं जर मेन मायक्रो प्रोसेसरनं, कॉम्प्युटर मधल्याच मायक्रो प्रोसेसरनं जर ठरवलं की मी कीबोर्ड चेक करत बसीन तर त्याला दुसरं काहीच करता येणार नाही. समजा त्याला असं ठरवलं नाही मी कीबोर्ड खूप वेळाने चेक करीन, मग काय होईल? काय ते, आणि सारखं चेक करीन. जर सारखं तो चेक करायला तर तुला मेन प्रोग्राम काही करता येणार नाही. खूप वेळाने चेक करायला तर कीबोर्डचा पर्पज निघून जाईल. म्हणून काय असतं माहिती आहे तुम्हाला, एनिबडी नोज, कीबोर्ड मध्ये एक वेगळा मायक्रो प्रोसेसर आहे, माहिती आहे कोणाला? कीबोर्ड
contains 18048 microprocessor, microcontroller rather. Keyboard contains 18048 microcontroller की जो ज्याचं काम काय आहे किंवा मी आता ह्याला सांगितलं होतं, पण समजा डायरेक्टली ह्याला सांगितलं मी एक शिपाई ठेवीन, तो शिपाई काय करेल, कंटिन्युअसली इथे येईल तो किती आले बघेल आणि आले पण सांगायला येईल. तसं हा 8048 मायक्रो कंट्रोलर काय करतो, त्याचं कामच आहे काय, त्याचं दुसरं काही काम नाही त्याला, की क्लोज झाली आहे का, आणि जर येस असेल तर तो मेन मायक्रोफोन काय करेल, इंटरप्ट करेल, आणि इंटरप्ट करून जेव्हा तो इंटरप्ट सबरूटीनला जाईल तेव्हा कीचा कोड पाठवेल. आर यू गेटिंग मी? सो देयर इज मायक्रोकंट्रोलर which is doing the entire business of scanning the keyboard and interrupting the main CPU and telling the code. तसंच म्हणजे अशा पद्धतीने कीबोर्ड असतो. आणि डिस्प्ले जो आहे, डिस्प्लेला सुद्धा आता म्हणजे टेक्नॉलॉजी इतकी बदललेली आहे की पूर्वी डिस्प्ले कंट्रोलर 6845 म्हणून होता. आता हा जो डिस्प्ले आहे, आज ते फारसं मिनिंगफुल नसलेली थीम महत्वाचा आहे. हा जो CRT डिस्प्ले आहे, तो CRT डिस्प्ले कसा आहे, ते स्कॅनिंग आहे, इंटरनेट स्कॅनिंग. म्हणजे आता LED डिस्प्ले जर का असेल तर प्रश्न वेगळा आहे, पण CRT डिस्प्ले, LCD डिस्प्लेचा प्रश्न वेगळा आहे. CRT डिस्प्ले जेव्हा होता तेव्हा म्हणजे जुना टीव्ही ट्यूब असलेला, कॅथोड ट्यूब असलेला टीव्ही, त्यात कसं होतं, चित्र तुम्हाला कसं बघायला मिळायचं, पर्सिस्टन्स ऑफ विजन मुळे. म्हणजे इलेक्ट्रॉन बीम ही अशी मूव्ह व्हायची, अशी जायची, अशी जायची, अशी जायची, आणि जिथं स्पॉट दाखवायचा आहे तिथं ती बंबार झाली पाहिजे, स्पॉट दाखवायचं बंबार झाली नाही पाहिजे, आणि असं रिपीटेड करायचं, असं रिपीटेड करायचं, इतक्या फास्ट करायचं की तुम्हाला ते स्टेडी दिसलं पाहिजे. मग आता हे कोण करणार, त्याच्याकरता एक CRT कंट्रोलर 6845 होता. मग मायक्रोप्रोसेसर काय करणार, जे डिस्प्ले करायचंय ते या 6845 च्या रजिस्टरमध्ये लिहायचं, आणि 6845 काय करायचा, ते स्पॉट डिस्प्ले होतील अशा पद्धतीने ते सायकलिकली आउट करायचा. आणि सगळ्यात भारी होतं, आता तुम्हाला टच स्क्रीन आहे, टच स्क्रीन आहे. त्या काळी ते म्हणजे you will be surprised that Apollo mission when was executed in 1969, त्यावेळी मायक्रोप्रोसेसर नव्हता, तर लॉजिक गेट्स वापरून ते मिशन झालेलं आहे. लॉजिक गेट्स 74 सीरीज मधली लॉजिक गेट्सचं प्रचंड मोठं सर्किटरी वापरून ते सक्सेसफुल झालेलं आहे. त्यावेळेचं लॉजिक महत्वाचं आहे. तर आता तुम्ही काय करता, टच स्क्रीन मोबाईल तर आहे, टच स्क्रीन आता लॅपटॉप पण आहे, तुम्ही टच करता लगेच ते सेन्स होतं. पूर्वी तसं काही नव्हतं, टच स्क्रीन नव्हतं. मग पूर्वी तुम्हाला एखादं लोकेशन चूज करत असेल युजिंग समथिंग, तर त्याला काय होतं, लाईट पेन स्ट्रोक म्हणून कॉन्सेप्ट होता. तर एक इथून लाईट इमिट होतो आणि एक LDR, आता तुम्हाला हे असतं बघा, आता जो LDR कन्सेप्ट आहेच, LED LDR पेअर, LED लागला, LDR लाईट सेन्स करतो, त्याचा रेजिस्टन्स कमी होतो. तर एक असं लाईट पेन स्ट्रोक म्हणून असं इथं हे होता, याच्या आतमध्ये तो LDR होता. तो पेन घ्यायचा आणि तो या स्क्रीनवर इथं न्यायचा. मग आता इथं जेव्हा नेलाय की नाही आणि टेकवायचा असा, मग असा टेकवला की त्याच्यावर लाईट कधी पडेल, ज्यावेळी त्या स्कॅनिंग सिक्वेन्स मध्ये
ती पर्टिक्युलर रो आणि पर्टिक्युलर कॉलम हा मी इथं ठेवला आहे, टच केला आहे, म्हणजे इथला हा लागला तर इथे होणार नाही. हा जेव्हा लागेल पॉइंट तेव्हा ह्याचा LDRचा रेजिस्टन्स लो होईल आणि ते सेन्स होईल. मग त्यांना इंटरप्ट द्यायचा आणि त्यावेळी जेव्हा इंटरप्ट देऊ त्यावेळी त्या 6845 रेजिस्टरमध्ये कुठला पॉइंट स्कॅनला आलेला आहे ते त्याचे रो आणि कॉलम इंडेक्स करायचे, सो दॅट आय एम एबल टू, म्हणजे आता कसं होतं, हा स्क्रीन जो आहे हा टच, काही अंशी टच स्क्रीन आहे, काही अंशी नाही, डिपेंड्स, बऱ्यापैकी हा टचच आहे. समजा टच स्क्रीन नसेल, साधा स्क्रीन आहे तुमचा, तर तो काय आहे, आउटपुट डिव्हाइस, तो इनपुट डिव्हाइस नाही. पण त्याला अशा, म्हणजे तो स्क्रीन काहीच करत नाही, पण हा इथं ठेवला की जणू काही तुम्ही ह्याला इनपुट देताय, इनपुट देत नाही. म्हणजे स्क्रीन हा आउटपुट डिव्हाइस आहे, परंतु तुम्ही हा लाईट पेन इथं नेला की ज्यावेळी इथला पॉइंट लागतो त्यावेळेचा इंडेक्स रो कॉलम ह्यातले घेतो, जेणेकरून लाईट पेन tries to convert a screen, conventional CRT screen, which is a pure output device, to be like an input device. So light pen stroke चा concept होता. So this is, so in the microprocessor what we have got, हा microprocessor आहे का, त्याच्यामध्ये हा प्रोग्राम फिक्स आणि ही मेमरी काही रीड राईट लागत असेल तर. मग आता ह्या प्रोग्राम मध्ये तुम्ही कीबोर्ड कडनं काही इनपुट देऊ शकता इंटरप्ट बेस्डनं, आणि जे लिहायचं ते डिस्प्ले CRT कंट्रोल करू शकता, तुम्हाला स्क्रीनवर डिस्प्ले मिळेल. आता जो प्रोग्राम तुम्हाला, आता ह्याच्यामध्ये पूर्ण प्रोग्राम ठेवता येईल. कॉम्प्युटर प्रोग्राम म्हणजे काय, कॉम्प्युटरमध्ये काय, कॉम्प्युटर चालू झाला, आता तुम्हाला डायरेक्ट विंडोज येतं, म्हणजे आता इव्हन फॉर अ लेमॅन काही सांगायला लागत नाही, किंवा हे जे आहेत स्मार्टफोन आहेत ते इव्हन चाइल्ड कॅन प्ले होईल. पण पूर्वी तसं नव्हतं. पूर्वी कॉम्प्युटर चालू झाला कधी म्हणायचं, आता विंडोज नाही, थोडंसं आधी जावा, कधीच व्यवस्थित सुरू केल्यानंतर काय येत होतं, कॉम्प्युटर सुरू केला की काय यायला पाहिजे, नाही, स्क्रीनवर काय दिसायला पाहिजे, ते दिसलं की आता चालू झालाय कॉम्प्युटर. विंडोज खूप उशिराचा, डॉस विंडोज नसतानाच. तर सी कोलन आणि इथं कर्सर तो ब्लिंक व्हायचा आणि मग तुम्ही कधी टाईप करायचं. तुम्ही इथं टाईप केलं की, म्हणजे समजा काय DIR डिरेक्टरी, मग ते काय काय दाखवायचं, म्हणजे नाव इट हॅज कम. आता सी म्हणजे हार्ड डिस्क झालं, सी पण नसायचं बऱ्याचदा, ए कॉलम, ए आणि बी, मग त्या बायोस प्रोग्राम मध्ये काय काय पाहिजे हे सगळं डिस्प्ले करायचा प्रोग्राम, आणि कीबोर्ड कंट्रोलर कडून एक की पुढे काय करायचं. मग बऱ्याचदा हे पुरत नाही, म्हणून पूर्वी तुम्हाला बूटेबल डिस्क असं ऐकलंय कधी, ऐकलंय, बूटेबल फ्लॉपी. बूटेबल फ्लॉपी म्हणजे काय की ज्यामध्ये आता हे कुठं आता अलीकडे इतकं कदाचित असं आहे की हे लागते का नाही, पण हे कदाचित नॉन CS स्टुडंट लागणार नाही, पण तुम्हाला माहित पाहिजे सगळं. तर बूटेबल फ्लॉपी किंवा हार्ड डिस्क इज ऑल्सो ए मेमरी, बट इट इज सेकंडरी मेमरी.
फ्लॉपी आणि हार्ड डिस्क ही सेकंडरी मेमरी आहे. म्हणजे त्या मेमरीत जे आहे ते डायरेक्टली मायक्रो प्रोसेसरला वाचता येत नाही. नंबर 1. नंबर 2, फ्लॉपी रॅम आहे का नाही आहे? काय मग ती रॉम. फ्लॉपी तर लिहिता येतं. किंवा सीडी रॉम. आता सीडी सुद्धा बऱ्यापैकी ऑब्सोल्यूट झाली आहे. पेन ड्राईव्ह आता आलेला आहे. पण पेन ड्राईव्ह फ्लॉपी जी आहे ती सॅम आहे. इट्स सॅम, सिक्वेन्शियल ॲक्सेस मेमरी. त्याचा हेड आहे फ्लॉपीचा आणि त्यामुळे तो ओळीनच म्हणजे सिक्वेन्शियल ॲक्सेस मध्ये असं आहे का की आता असं आहे, एक असं पुस्तक आहे. पुस्तक काय आहे हो? पुस्तक रॅम आहे का सॅम आहे? सॅम आहे. मग मला सगळं वाचत, तुम्ही सगळं हाय वाचत, तुम्ही सगळं वाचता का हो? मग काय करता? तुम्ही चालता. मग सॅम मध्ये काय? सॅम डझंट मीन दॅट यू कांट ॲक्सेस एनी रँडम लोकेशन. यू कॅन ॲक्सेस. व्हॉट इज द सिग्निफिकंट डिफरन्स बिटवीन सॅम अँड रॅम? So for random access memory, the access time for next location is always same irrespective of current location. आणि सॅम मध्ये काय आहे? जर आपण वाचतोय पुस्तक, हे पान आहे, हे पान मी वाचलं, पानावर एक अगदी सोपं, पानावर एक एक अक्षर जास्त समजूया आपण. एका पान याच्यासारखं सोपं तुम्हाला कुठेही ऐकायला सुद्धा मिळणार नाही. एका पानावर एक अक्षर, एका पानावर एक अक्षर आहे असं पुस्तक आहे. तर त्यामध्ये कसं होतंय, तुम्ही ह्या पानावर आहे, ह्या पानावरनं ह्या पानावर गेला तर वेळ लागत नाही. आता पान पलटायला लागतं किंवा पानपेक्षा अजून एक सोपं देता येईल. आता पूर्वी ते आज इकडे सगळंच नाहीये. पूर्वी तारखीट होतं. आठवतंय कोणी आग्रह आहे का जुनं? आज तारीख किती आहे? तर असं हे करायचं, रोल असायचा, तारीख 1, मग ते 2 किंवा घड्याळामध्ये आता तारीख आहे बघा, 1 असं लक्षात आलं का? 1, 2, 3 वगैरे. तसं जर का असेल, एक विंडो आहे, त्या विंडोमध्ये एकच अक्षर येते आणि भरपूर अक्षर लिहिलेले आहेत. तर मला पहिलं अक्षर वाचलं, दुसरं अक्षर नेक्स्ट वाचायचं असेल तर मी काय करणार? पुढे जाणार. म्हणजे पुढचं वाचायचं असेल तर मला अगदी कमी टाइम लागतो, पण काही स्किप करायचे असतील तर मला जास्त टाइम लागतो. तशी ती फ्लॉपी डिस्क सिक्वेन्स ॲक्सेस मेमरी आहे. फ्लॉपी डिस्कवरचं मायक्रो वाचू शकत नाही. म्हणून फ्लॉपी डिस्कवरचं वाचाय करता एक फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर आहे. आता फ्लॉपीचा फायदा काय? फ्लॉपी साईज मोठा आहे. फ्लॉपी साईज मोठा आहे आणि काही MB असतो, काही अगदी पूर्वी 360 KB होत्या, 1.2 MBच्या झाल्या. मग फ्लॉपीमध्ये जास्त स्पेसचा प्रोग्राम राहू शकतो. मेन मेमरीची कॅपॅसिटी किती आहे? 1 MB सगळी मिळून. त्यात काही पार्ट मला रीड राईट पाहिजे आणि काही पार्ट फिक्स पाहिजे. मग सगळे फिक्स्ड प्रोग्राम जे मला लागतात ते मी ह्यात लिहू शकत नाही, जागा पुरेशी नाही आहे. सगळं मी डोक्यात ठेवतो का? आता उद्या परीक्षा आहे, मग मी उद्याच त्या पुस्तकातलं आज वाचणार, डोक्यात ठेवणार, उद्या ते वापरणार, परवा नवीन वाचणार. फक्त फरक असा आहे की आपलं नॅचरल आहे. म्हणजे आता आपला प्रॉब्लेम असा असतो की मी फोर्सफुली लक्षात देखील ठेवू शकत नाही आणि फोर्सफुली विसरू देखील शकत नाही. तो फार विचित्र पद्धतीचं मॅनेजमेंट आहे, पण हे मशीन आहे, सोपं असतं. मग आता म्हणजे
मायक्रो प्रोसेसरनं म्हणजे कॉम्प्युटर म्हणजे काय 8086 मायक्रो प्रोसेसर, एक आपला कन्व्हेन्शनल स्क्रीन की ज्याच्यावर फक्त टेक्स्ट येते डॉस सारखा, आणि एक कीबोर्ड स्क्रीन आणि मायक्रो प्रोसेसर. मग आता मायक्रोसॉफ्टनं काही भरपूर काही काही केलं पाहिजे. पूर्वी देखील आता सी प्रोग्रामिंग होतं, त्याचा मोठा प्रोग्राम असतो. असे वेगवेगळ्या युटिलिटीचे वेगवेगळे प्रोग्राम असतात. ते सगळे प्रोग्राम इथं राहू शकत नाहीत, काही जागा नाही आहे. म्हणून काय करतो आपण तर बायोस काय करतो, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टीम, कीबोर्ड इनिशियलाइज करायचा, स्क्रीन इनिशियलाइज करायचा, बायोस. आणि त्यानंतर मग पूर्वी जर बुटेबल फ्लॉपी नसेल तर कॉम्प्युटर बंद पडायचा आणि काय यायचं कोणाला आठवत आहे काय? तू सांगितलं बुटेबल, तर थोडं माहित पाहिजे पुढचं. बुटेबल कॉम्प्युटर नसेल, बुटेबल डिस्क नसेल तुमच्याकडे फ्लॉपी डिस्क, तर काय यायचं, इन्सर्ट ए बुटेबल डिस्क इन ड्राइव्ह ए टू कंटिन्यू फर्दर. इन्सर्ट ए बुटेबल डिस्क इन ड्राइव्ह ए टू कंटिन्यू. म्हणजे बायसनं काय करायचंय, बायसनं डिस्क व्हॉट इज ऑपरेटिंग सिस्टीम. इतके आता हा विषय इतका वास्ट आहे. व्हॉट इज ऑपरेटिंग सिस्टीम काय? एनीबडी एल्स? डायरेक्ट सेकंडरीचे कोण आहेत काय? हे वर्गात येत नाही ना, ते घेतात आता तर पळून जातील हे काय चाललंय म्हणणार. बर, 12वी कम्प्युटरला असतं की ऑपरेटिंग सिस्टीम. ऑपरेटिंग सिस्टीम काय असेल? बेसिकली व्हॉट इट इज, बेसिकली इट इज अ प्रोग्राम. Basically, it is a program which will coordinate between human user, the associated hardware, and other specific programs like MS Office, like C compiler, so and so forth. तो पूर्वी तर म्हणजे जेव्हा डॉस होतं, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टीम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टीम होती. तो एक प्रोग्राम होता. तो प्रोग्राम कुठं स्टोर्ड आहे? तो प्रोग्राम साईजमध्ये मोठा आहे म्हणून तो कुठं स्टोर्ड आहे? तो फ्लॉपी डिस्कवर स्टोर्ड आहे, किंवा जिथं हार्ड डिस्क असेल. आता आपण फ्लॉपी डिस्कच्या जमान्यातून बाहेर येईल तितक्या काही गरज नाही. हार्ड डिस्कवर आहे म्हणजे फ्लॉपी सोडून देऊ आपण, आता फ्लॉपी ड्राईव्ह पण नसतात. तर मायक्रो प्रोसेसर रिसेट झाल्यानंतर FF0 ला गेला, तिथनं आणि कुठेतरी गेला, सुरुवातीचा काही पार्ट एक्झिक्यूट केला, आणि त्यानंतर त्याने काय करायचंय,